Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everybody. Good morning, our standard 7th class student. Welcome to our online class, which is arranged by Shatkhira Public School and College. I am your Muttalib sir, and we are going to start our math class. Today we will start our new chapter after half yearly exam. Today we will see the chapter 3, which is very easy and comfortable a part of the chapter, and which is very important chapter for your JSC exam. If you carefully watch this video and try to understand, I think everybody will be able to understand this chapter. Here the main topics is some very important formula. If we memorize this formula, we will be able to calculate our whole math. Here is the primary discussion, which is no need to understand here. আমি এখানে সংক্ষেপে একটু বলি. Here discussed various things to measurement, as like as hard things, as like as liquid things, and so on. So this page measurement of length, the 3.1, here the 3.1 is the measurement of length. Here you can see the British system of two metric, British system two metric system. That's mean there are, here you can see there are two system of length, মানে লেন্থ বা দৈর্ঘ্য পরিমাপের দুইটা সিস্টেম রয়েছে. ওয়ান ইজ ব্রিটিশ সিস্টেম, আদার ইজ মেট্রিক সিস্টেম. মানে একটা হচ্ছে ব্রিটিশ পদ্ধতি, আরটা হচ্ছে মেট্রিক পদ্ধতি. ইন দ্য ব্রিটিশ সিস্টেম, ইয়ার্ড, ফুট অ্যান্ড ইঞ্চিস আর ইউজড ইন দ্য ইউনিটস অফ মেজারমেন্ট. ব্রিটিশ সিস্টেমে যেটা আমরা করি, এই লেন্থটা পরিমাপের একক হিসেবে আমরা ধরি কি ফুট, ইয়ার্ড, এই যে ইয়ার্ড, ফুট অ্যান্ড ইঞ্চি. However, as present, most of the countries of the world use metric system. That means at present we used in the maximum countries in the world use metric system. In metric system, here is in metric system, meters, centimeter and kilometer are used in the units of measurement of length. দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হিসেবে যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে মিটার, সেন্টিমিটার এবং কিলোমিটার. Here is the main topics of this page. Here is also a fact. The fact is here the 1/10 millionth part of এই লাইনটা সম্পূর্ণটা দেখো. The 1/10 millionth of part of the length from the North Pole to the quarter along the latitude through Paris is considered to be 1 meter. মানে এই যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, এই নির্দিষ্ট জায়গার ভিতর যে একটা দৈর্ঘ্য, সেই দৈর্ঘ্যটাকে আমরা যেটা আমরা বলছি যে 10 মানে 10 মিলিয়নের 1 ভাগ. আমরা জানি 1 মিলিয়ন সমান 10 লক্ষ, তাই 10 মিলিয়ন সমান 100 লক্ষ. 100 লক্ষের 1 ভাগ অংশ কোথাতে, দ্য লেন্থ ফ্রম দ্য নর্থ পোল টু দ্য ইকুয়েটর. সরি, এটা হচ্ছে ইকুয়েটর হবে. হেয়ার ইজ দ্য নর্থ পোল টু দ্য ইকুয়েটর অ্যালং টু দ্য ল্যাটিটিউড. হ্যাঁ দেখো, নর্থ পোল টু দ্য অ্যালং উইথ দ্য ল্যাটিটিউড থ্রো প্যারিস ইজ কনসিডার্ড টু বি 1 মিটার. মানে 1 মিটারের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এই, দ্য 1/10 millionth of part of the length from the north pole to the equator along the latitude through Paris is considered to be 1 meter. এই হচ্ছে 1 মিটারের definition. The important part of this page is here. Okay, we can go the
Next page, here you can see in metric system, meter is the unit of measuring length. মানে মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একককে আমরা মিটারে চিহ্নিত করি। সো 1 মিটার ইজ ইকুয়াল টু 1/10 millionth part of the length from the north pole to the equator. Throughout the world, the metal scale made of admixture of platinum and uranium is considered as the ideal and standard scale. এই যে আমরা 1 মিটার যে স্কেলটা ব্যবহার করি সেটা ওই প্লাটিনাম এবং ইউরেনিয়ামের ধাতু মিশ্রণে তৈরি। ইট ইজ কিপড ইন ফ্রান্স সায়েন্স মিউজিয়াম। এটা রাখা হয়েছে ফ্রান্সের বিজ্ঞান জাদুঘরে। ফর দ্য নেসেসিটি অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ লোকাল স্কেল ইজ মেড ফ্রম দ্য স্ট্যান্ডার্ড স্কেল টু দ্য মিউজিয়ারি এক্স্যাক্টলি। মানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই 1 মিটারের মাপার জন্য এই ফ্রান্সের যে জাদুঘরে যে স্কেলটা রয়েছে সেই স্কেলের অনুযায়ী পরিমাপটা করে থাকে। লক্ষ্য করো যে লেটস অবজার্ভ দ্যাট measuring length, weight and volume of the liquids, Bangladesh has introduced international system of standard or system of international unit SI unit in 1982। মানে বাংলাদেশ এই লিকুইড বলো, ভলিউম বলো আর ওয়েট বলো আর লেন্থ বলো সব কিছু পরিমাপের জন্য এসআই এককটাকে বেছে নিয়েছে 1982 সালে। সো নাও দিস ইজ ইয়োর ওয়ার্ক। This table also you have to memorize it. 10 millimeter is equal to 1 centimeter, 10 centimeter equal to 1 decimeter, 10 decimeter equal to 1 meter. এইভাবে আমাদের 12 inch is equal to 1 foot, 3 feet is equal to 1 yard, 1760 yards equal to 1 mile. You have to memorize this table. When you will be able to fluently memorize this table, you will be very quickly calculate the math. Here the 3.2. So the very important work of you that this table will have to be memorized. The next part here is measurements of area. এরিয়াটাকে আমরা কিভাবে মেজারমেন্ট করি সেটা। The concept of measurement of area is very important in our life, our dwelling house, educational institution, hospital and various institution. It is an important construction for us. We need to know the area of the land on which these institutions are. কোনো এই ইনস্টিটিউশন বা কোনো ঘর বাড়ি তৈরি করার জন্য এর এরিয়া জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। An enclosed space is a region and the measurement of the region is area. এরিয়াটা কি? An enclosed space একটা সমগ্র এলাকা is and the measurement of the region এবং তার যে পরিমাপক সেটা হচ্ছে এরিয়া। এখানে এরিয়া আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি 1 square unit. Here is 1 unit, here is 1 unit. So 1 square unit এর এরিয়া হচ্ছে 1 square unit। তার মানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এই ধরনের কোনো জিনিসের আমরা এরিয়া বের করার জন্য, মানে এরিয়া মানে কি আয়তন বা ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ হিসেবে বের করব। The next page. Here is also your task, very important task. In the figure, the length of the side of each small square is decimeter from the known it. The one part is 1 square meter is equal to 100 square decimeter. 1 square meter is equal to 100, that means 10 decimeter into 10 decimeter equal to 100 square decimeter. 10 centimeter into 10 centimeter equal to 100 square centimeter. Here is 1 square centimeter is equal to 1 square meter equal to 100 into 100 square centimeter. 100 into 100 square centimeter. So we can say equal to 1 square centimeter. তাহলে আমরা এইগুলো আমরা যদি 100 into 100 আমরা ইয়ে করবো, এখানে 1টা হবে না আসলে, একটু দেখি বইতে।
1 স্কোয়ার সেন্টিমিটার হবে। ওখানে ওখানে 1-এর পরে যে 2-4টা শূন্য আছে সেটা হবে, ওই 1টা দেওয়ার দরকার নেই। অবজার্ভ দ্য মিনিং অফ 4 মিটার স্কোয়ার ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ 4 স্কোয়ার মিটার। 4 মিটার স্কোয়ার ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ 4 মিটারের হোল স্কোয়ার, আর 4 স্কোয়ার মিটার এক নয়। আমরা একটু দেখি। 4 মিটার স্কোয়ার মিনস এ স্কোয়ার রিজিয়ন উইথ এ সাইড অফ 4 মিটার, মানে এমন একটা বর্গক্ষেত্র যার একটা সাইড হচ্ছে 4 মিটার। দ্য লেন্থ এন্ড হোস এরিয়া ইজ 4 into 4 into 16 square meter, but 4 square meter means the area of the region is 4 square meter. তার মানে 4 স্কোয়ার মিটার হচ্ছে কি, যার এমন একটা বর্গক্ষেত্র যার প্রত্যেকটা পাশে হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 4, তাহলে এর যদি আমরা এরিয়া 4 into 4 16 স্কোয়ার মিটার হবে। আর 4 স্কোয়ার মিটার আগে আবার একটু আমি বলি, হয়তো ভুল বলেছি, যে 4 স্কোয়ার মিটার মিনস ওই এরিয়াটা, ওই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে 4 স্কোয়ার মিটার, মানে 4 বর্গ মিটার। আর যদি 4 মিটার স্কোয়ার যদি বলি, 4 মিটার স্কোয়ার যদি আমি বলি, তখন এক বর্গক্ষেত্র যার প্রত্যেকটা সাইড হচ্ছে 4 মিটার করে, ওর যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে আমরা 4 into 4 16 স্কোয়ার মিটার পাবো। ওকে, নেক্সট আমরা দেখি, this is the very important and very easy formula. The rectangle equal to length into weight, that's mean LB, length into breadth, sorry. The parallelogram, that's mean সামান্তরিক যেটাকে আমরা বলি, base into height, যেটা আমরা বাংলায় ভূমি গুণ উচ্চতা বলে থাকি, base into height, and there is the triangle, triangle half into base into height, মানে half into ভূমি গুণ উচ্চতা. So this formula will have to memorize it very carefully and very fluently. We will go to next page. Here is also your task. Here is the relation between metric system and British system in the measuring area. British system 1 square inch equal to 6.45 square centimeter. Approx মানে প্রায়, অবশ্যই অ্যাপ্রক্স লিখতে হবে, কারণ ওই দশমিকের পরে আরও অনেক কিছু আমরা স্বাভাবিকভাবে দশমিক বা দুইটা সংখ্যা লিখি, সেই জন্য আমরা অ্যাপ্রক্স লিখি। তো এই টেবিলটা আমাদের ভালো করে মুখস্থ করতে হবে, যে 1 স্কোয়ার ইয়ার ইকুয়াল টু 0.84 স্কোয়ার মিটার্স অ্যাপ্রক্স, 1 হেক্টর ইকুয়াল টু 2.47 একর্স, এগুলো আমাদের ভালো করে মুখস্থ করতে হবে। দ্য মেজারমেন্ট অফ ওয়েট, এভরি অবজেক্ট হ্যাজ ইটস ওন ওয়েট, মানে ওজন পরিমাপের জন্য বা ভর পরিমাপের জন্য আমাদের কী কী ব্যবহার করে। টু মেজার দ্য ওয়েট অফ দ্য ডিফারেন্ট ইউনিটস আর ইউজড ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, মানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম ফর্মুলা ব্যবহার করে থাকে। ইন মিটার সিস্টেম, মেট্রিক সিস্টেম, গ্রাম ইজ ইউনিট। মেট্রিক পদ্ধতিতে ওয়েট মেজারমেন্টের ইউনিট হচ্ছে গ্রাম। দ্য ওয়েট অফ 1 cc অফ পিউরিফাইড ওয়াটার অ্যাট 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ ইকুয়াল টু 1 গ্রাম, মানে 1 সিসি বিশুদ্ধ পানিকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে ফোটানো, 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়াটারে যখন আমরা পিউরিফাই করব, তখন যে ওজনটা পাবো সেইটা হবে 1 গ্রাম। Units of measurement of weights, these units are used in the measurement of large quantities of goods. এগুলো বেশিরভাগ বড় বড় জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি, যেমন here is কুইন্টল or metric ton. Under this কুইন্টল and metric ton, মানে বড় বড় বা বেশি ভারী ওজনের ক্ষেত্রে আমরা কুইন্টল and metric ton ব্যবহার করে থাকি। So this table will have to also memorize it. We will go to next page. Sorry, there is no next page today. Today is like this. That's mean today is here. আমরা এখান থেকে মূল এই যে একটা টেবিল আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে, এই টেবিলটা আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 10 মিলিগ্রামস ইকুয়াল টু
1 সেন্টিমিটার, 10 সেন্টিগ্রাম ইকুয়াল টু 1 ডেসিগ্রাম, এগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি ক্লাস 5-এ পড়ে এসেছি, 6-এও পড়েছি। সুতরাং আশা করি তোমাদের সমস্যা হবে না এগুলো মুখস্থ করতে। 100 কিলোগ্রাম ইকুয়াল টু 1 কুইন্টাল, তোমরা কিন্তু অলরেডি এগুলো 5-এ পড়েছ। 1000 কিলোগ্রাম ইকুয়াল টু 1 মেট্রিক টন, সব কিন্তু বেশিরভাগই তোমাদের মুখস্থ রয়েছে। আর যেগুলো মুখস্থ নেই নতুন দেখছো সেগুলো তোমরা আজ থেকে একটু বাসায় ভালো মেমোরাইজ করবে, কারণ আগামীতে আমরা যে অঙ্কগুলো করব সেই অঙ্কগুলোর জন্য কিন্তু এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো থ্যাংকস ফর জয়নিং উইথ মি, everybody will be carefully try to understand this video. Thanks everybody.